सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनसत कौर अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग विनर 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदी ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक पंजाब ਸਾਹਿਤ जगत ਦੇ ਪਹਿਲੇ कवि होण ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ बाबा फरीद जी उत्ते आधारित है। इस तो पहला असीं अपने चैनल उत्ते ਸਾਹਿਤ जगत नाल जुड़ियां हस्तियां IC नंदा, बलवंत गार्गी ਅਤੇ डॉक्टर चरणदास सिद्धू बारे भी वीडियोज़ पा चुके हैं, जिन्हां दा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच दिता गया है। तुसीं उत्थों अपने तीनों टॉपिक क्लीयर कर सकते हो। इस वीडियो च मैं तुहानूं बाबा फरीद जी के जीवन, सूफी मत का भारत विच आगमन ते बाबा फरीद जी का सूफी मत नाल संबंध, बाबा फरीद जी के चिश्ती सिलसिले बारे पूरी जानकारी, उन्हां दीयां रचनावां, सूफी मत ते सिख धर्म का मिलाप, उन्हां दीयां रचनावां दा गुरु ग्रंथ साहिब विच स्थान, उन्हां नूं मिलियां होईयां उपाधियां, उन्हां दीयां रचनावां दे मूल विषय तो इलावा कई होर गल्लां दस्सांगी जिन्हां नाल तुहाडा इह टॉपिक पूरी तरह नाल तैयार हो जाएगा। हुण गल करदे हां जी बाबा फरीद जी के जीवन बारे। इस वीडियो च मैं बाबा फरीद जी नाल संबंधित लगभग हर जानकारी देने की कोशिश की है तां जो तुहानूं कितों होर इस टॉपिक बारे पढ़न की जरूरत ना पवे। एक गल तुहानूं होर दस देना चाहुंदी हां कि स्क्रीन ते दित्तियां जानकारियां मैं संखेप विच लिखियां ने। इन्हां तो इलावा तुहानूं मैं कई तत्थ दस्सांगी जिन्हां तो तुहाडे शॉर्ट क्वेश्चनस बन जाणगे, उन्हां नूं तुसीं नोट भी कर सकदे हो। बाबा फरीद जी का पूरा नाम हज़रत बाबा फरीद उद दीन गंज शकर है। जन्म समय इन्हां दा नाम शेख फरीद उद दीन मसूद रखिया गया सी। बाकी उपाधियां इन्हां दे नाम नाल बाद विच जुड़ गईयां। इन्हां दा नाम अरबी भाषा विच है, जिस विच फरीद शब्द दा अर्थ निवेकला या अनोखा है, भाव जिस वर्गा कोई दूजा होर ना होवे। इस तरह इन्हां दे नाम दा अर्थ अनोखा धार्मिक इंसान बन जांदा है। इन्हां दा समां काफ़ी पुराना होण करके इन्हां बारे मिलियां जानकारियां ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ कई मतभेद पाए जाते हैं, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अलग-अलग हवालिਆਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ मुताबक सही जानकारी बारे दसांगी। इन्हां दी जन्म मिति मुस्लिम कैलेंडर मुताबक 569 हिजरी भाव 1173 ईस्वी है। उस दिन रमज़ान का पहला दिन सी। सियरुल औलिया मियाँ मौला बख्श ਅਤੇ डॉक्टर रतन सिंह जोगी दियां रिसर्चस मुताबक यह मिति 569 हिजरी भाव 1173 ही है। बस डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने यह मिति 582 हिजरी भाव 1186 ईस्वी मनी है। ज़्यादा हवाले 569 हिजरी भाव 1173 ईस्वी के पक्ष विच होण कारण आपां भी 1173 ईस्वी नूं ही सही मिति मन्नांगे। जन्म स्थान इन्हां दा जन्म पाकिस्तान के मुल्तान तो लगभग 10 किलोमीटर दूर पिंड कोठीवाल विच होया। कोठीवाल का आधुनिक नाम चावली मजैखा है। कई जगह कोठीवाल का नाम खोतवाल या कोटवाल भी लिखा जाता है। इन्हां दे पिता का नाम जमालुद्दीन सुलेमान सी। इन्हां दी माता का नाम बीबी मरियम सी, जिन्हां नूं बीबी कुलसुम के नाम नाल भी जाणिया जाता है। बाबा फरीद जी 3 भरा ते 1 भैन सन। 3 भरावां चों विचकारले बाबा फरीद जी सन। सिक्ख्या की गल करिए तां जद बाबा फरीद जी 1.5 साल के सन, इन्हां दे पिता जी की मौत हो गई सी। मुढ़ली विद्या इन्हां ने अपनी माता बीबी मरियम तो हासिल की। जिमें कि उस समय पढ़ाई मसीतां विच उत्थे दे मुलानावां द्वारा कराई जाती सी। बाबा फरीद जी ने भी कुरान की पढ़ाई मुलाना अबू हाफिज पासों की। इस तो बाद वो बगदाद चले गए तो उत्थे अब्दुल कादर जिलानी, शेख शिराबुद्दीन सोहरावर्दी, ख्वाजा मुयुद्दीन चिश्ती तेफ शेख किसानी की संगत का लाभ उठा के विद्या प्राप्त की। इन्हां दीयां 3 पत्नियां सन, जिन्हां विचों पहली पत्नी बीबी नाजीब उन्नीसा जो बादशाह मुहम्मद अजीम की पुत्री सी। दूजी पत्नी बीबी हजीरा खातून, जिसनूं खातून बेगम भी कहते हैं। इन्हां दी तीसरी पत्नी उमी कुलसूम सी, जो कि सैयद इमाम उल हक की विधवा सी ते ब्याह समय उस कोल 1.5 साल का एक पुत्र भी सी। कई जगह लिखिया मिलता है कि इन्हां दे 8 बच्चे, जिन्हां विच 5 पुत्र ते 3 पुत्रियां सन, पर इन्हां दे कई बच्चे सन जिन्हां दी समा पा के मौत हुंदी गई। इन्हां दी पहली पत्नी दी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बची। तीसरी पत्नी दा एक पुत्र सी जो विआह तो पहलां दा सी ते दूसरी पत्नी दे जो बच्चे जिंदा बचे वो इस तरह सन। हज़रत शाहबुद्दीन, जिसनूं बाद विच
ਗੰਜ ਇਲਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਣਥੰਭੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਦਰੁਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਜਦੇਦਾਰ ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਤਸੂਰਾ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਮਸਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਸਾਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਹਾਂਸਵੀ ਅਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਸਬੀਰ ਕਲਿਆਰੀ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 662 ਹਿਜਰੀ ਭਾਵ 1266 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਪਟਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਅਯੋਧਨ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਦ ਅਯੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਵਾਨ ਤਜੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਅਯੋਧਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਯੋਧਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਕਪਟਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗੱਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਸੋਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਵਾਜਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮੋਢੀ ਖਵਾਜਾ ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿਸ਼ਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਗੱਦੀਦਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ 5-6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਿਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਖਵਾਜਾ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਹਸਨ ਸਿਜਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 15ਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਭਾਵ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ ਆ ਗਏ। ਕਾਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਖਵਾਜਾ ਮੁਇਨੁੱਦੀਨ ਹਸਨ ਸਿਜਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਪਿਥੋਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮੇਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਜਦ ਸੂਫੀ ਅਜਮੇਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15ਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਹਾਂਸੀ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਏ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਿਰਕੇ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਦਰੁਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ, ਬਲਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਫਰੀਦ ਆਦਿ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ।
ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਕਲ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਮੋਕਲਪੁਰ ਜਾਂ ਮੋਕਲ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਗਾੜ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਗਾੜ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਗਿੱਠ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਮੋਕਲ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਲਾ ਭਾਵ ਟੀਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਟਿਕੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੋਕਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨਪੁਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਵ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਤੇ 2 ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 112 ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1377 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1384 ਤੱਕ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੀਆਂ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨਸਰ ਭਾਵ ਵਾਰਤਕ ਤੇ 1 ਨਜ਼ਮ ਭਾਵ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਬ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਤੇ ਗਾਂਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਵ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ 1999 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 800ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ WhatsApp ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।